وہ ہر عالم کے رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن مدینے کی گلیوں سے آپ آگے جا رہے ہیں، صحراؤں کا راستہ ہے، مصطفیٰ کے کانوں میں آواز آتی ہے، یا رسول اللہ میری مدد فرمائے، یا رسول اللہ میری مدد فرمائے۔ اللہ کے رسول نے پلٹ کر کے دیکھا، دیکھتے کیا ہے، ایک ہرن ہے شکاری کے جال میں پھنسی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول قریب جاتے ہیں، ہرن نے اشکبار ہو کر کے کہا، یا رسول اللہ میں آپ سے عریضہ کرتی ہوں، مجھے اس جال سے نجات دلا دیں، مجھے اس شکاری کے جال سے نجات دے دیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، تو جائز اور حلال جانور ہے، اگر شکاری نے جال لگایا تو میں اس کے جال کو کیسے کاٹ دوں؟ تو ہرن نے کہا، یا رسول اللہ آپ میری باتوں کو یقین کریں، میں جانتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ سے غلط وعدہ نہیں کر سکتے۔ یا رسول اللہ میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب تو مجھے موت آ جائے گی، میں چاہتی ہوں کہ آخری مرتبہ میں جاؤں اپنے دونوں بچوں کو دودھ پلا دوں اور پھر اس کے بعد واپس آ جاؤں، آپ مجھے شکاری کے سپرد کر دیجئے گا۔ اللہ کے رسول سے جب اتنا کہا تو غیر جاننے والے مصطفیٰ، رحم فرمانے والے مصطفیٰ، غریبوں اور جانوروں کے لیے رحمت بن کر آنے والے مصطفیٰ فوراً جان کو کاٹتے ہیں، ہرن کو آزاد کر دیا۔ ابھی ہرن چوکڑیاں بھرتا ہوا دوڑتا ہے، اتنے میں شکاری آ جاتا ہے۔ شکاری ایک یہودی ہے، نبی کو جال کاٹتا ہوا دیکھا، آ کر کے گیسو گزب میں آ گیا، آپ نے میرے شکار کو کیوں چھوڑا؟ اللہ کے رسول ہے آپ پاگل ہیں، کوئی جانور شکاری کے جال سے نکل جائے اور یہ امید کی جائے کہ وہ واپس آئے گا۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، وہ یہودی کان کھول کر کے سو، اس نے کسی دنیا دار سے وعدہ نہیں کیا ہے بلکہ احمد مختار اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے، میں تب تک نہ جاؤں گا جب تک وہ ہرن واپس نہیں آ جائے گی۔ اس یہودی نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں، ہاں انا محمد الرسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس یہودی نے کہا اگر ہرن واپس آ گئی تو میں آپ کا دین کا کلمہ پڑھوں گا۔ اللہ کے رسول کھڑے ہیں، وہ یہودی بھی کھڑا ہے۔ تھوڑی دیر میں نگاہوں نے کیا دیکھا، ہرن آ رہی ہے لیکن اکیلے نہیں آ رہی ہے، اپنے دونوں بچوں کو ساتھ میں لے کر آ رہی ہے اور آہستہ آہستہ آ کر پائے مصطفیٰ پر اپنے سر کو جھکا دیتی ہے، زبان حال سے کہہ رہی ہے، یا رسول اللہ اگر مجھے شکاری کے حوالے کرنا ہے تو تنہا مجھے نہ کرے، میں اپنے بچوں کو بھی لے کر آئی ہوں، اگر مجھے ذبح کیا جاتا ہے تو میرے بچوں کو بھی قتل کر دیا جائے تاکہ میں سکون سے موت کو گلے لگا سکوں۔ یہودی نے اس منظر کو دیکھا، پتنگے جو ہے چیخ پڑا، یا رسول اللہ آپ تباہ ہو جائے، میں پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، جشن میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ کے رسول نے یہودی کے سامنے اسلام کو پیش نہیں کیا تھا، اپنی نبوت و رسالت کو پیش نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ کے رسول نے صرف ایک جانور پر رحم کیا تھا، اچھا کریکٹر پیش کیا تھا، اچھا کردار پیش کیا تھا۔ مصطفیٰ کا وہ کردار تھا جسے یہودی نے دیکھا تو کلمہ پڑھ کر کے داخل اسلام ہو جاتا ہے۔ سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ پر عمل کرو۔ آج ہم مسلمان ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، آج ہم دین کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس موقع نہیں ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ آج ہماری نئی جنریشن، آج ہماری نئی نسل ہے، وہ بھی دین کی تعلیم سے بے بہرا ہے۔ آج ماں باپ کو بھی فکر نہیں ہوتی ہے، بچہ سارا دن کا موبائل لے کر کے بیٹھا ہے، گیم کھیلتا نظر آتا ہے، پبجی کھیلتا نظر آتا ہے، باپ دیکھ رہا ہے خاموش ہے، راتوں کو بیٹا گھر سے باہر نکل کر موبائل پر گیم کھیل رہا ہے، باپ دیکھتا ہے خاموش ہے۔ میں کہتا ہوں ایسی اولاد کے متعلق کل قیامت کے میدان میں جواب دینا ہوگا۔ اپنی نئی اولادوں کے ہاتھوں میں موبائل دینے والوں فخر مت کرو، میں نے 25,000 کا موبائل اپنے بیٹے کو دیا ہے، اگر اس موبائل سے بیٹا برباد ہو رہا ہے قیامت کے میدان میں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا اور اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔
जवान बच्चे हैं, फातिहा नहीं पढ़ पाते, महफिलों में बैठते हैं, टोपी लगाने का सलीका नहीं है, माँ बाप खुश हैं, इमाम साहब को फातिहा के लिए बुलाएंगे, नमाज जनाजा के लिए बुलाएंगे। मैं कहता हूँ आपका हक इमाम के ऊपर ज्यादा है या अपनी औलाद के ऊपर ज्यादा है? या अपनी औलाद के ऊपर ज्यादा है? जो बाप अपनी औलाद को अपने कंट्रोल में ना रखे और जिस बाप की औलाद अपने माँ बाप का कहना ना माने, वो अपने इमाम से क्या उम्मीद करता है, अपने मुदर्रिस से क्या उम्मीद करता है, उलमा से क्या उम्मीद करता है? मुसलमानों, जलसों का मतलब ये नहीं है कि जलसा करके सिर्फ पैसा खर्च कर लिया जाए। जलसों का मतलब ये है नबी की सुन्नतों को अपनाया जाए, नबी के किरदार पर अमल किया जाए, पैगामे मुस्तफा को फॉलो किया जाए, अल्लाह के रसूल ने जो वसूल दिया है उस वसूल पर अमल किया जाए। अगर हमने ऐसा कर लिया तो हमारी दुनिया भी कामयाब है, इंशाअल्लाह आखिरत भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक हम नहीं जानते। यहूदियों ने इस्लाम को पढ़ा, ईसाइयों ने इस्लाम को पढ़ा, गैरों ने इस्लाम को पढ़ा। आज हम समझते हैं कि बच्चे को हमने कुरान पढ़ा दिया तो हमने तालीम दे दिया। मैंने बड़े बड़े उलमा से सुना कि अगर किसी ने सिर्फ कुरान पढ़ना सीखा तो जीरो है। अगर किसी ने सिर्फ कुरान पढ़ना सीखा, कुरान खानी में पढ़ दिया तो जीरो है, तीजा में पढ़ दिया जीरो है, चालीसवां में पढ़ दिया जीरो है, घर में रोज पढ़ता है जीरो है। कब तक? जब तक वो कुरान को समझ नहीं पाता। हमारी जिंदगी गुजर जाती है, इतना बड़ा मजमा है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इतना बड़ा मजमा है, हर रकत में पढ़ी जाने वाली सूरह फातिहा का एक शख्स को भी मतलब नहीं मालूम है। मैं कहना चाहता हूँ, हम कैसे मुसलमान हैं जो अपनी सारी जिंदगी में कुरान की एक सूरत का मतलब न समझ पाई, वो कुरान को कैसे समझ पाएगी और नबी की जिंदगी को कैसे समझ पाएगी? बेशक, सुभान अल्लाह। यहूदियों ने इस्लाम को पढ़ा, गैरों ने इस्लाम को पढ़ा और इस्लाम की ताकत से घबराते नजर आते थे। लेकिन किस तरीके से पढ़ा? एक यहूदी है, उसकी एक जवान बेटी है, घर से सफर करना चाहती है, बाप से इजाजत देती है, बाबा जान सफर पर जा रही है, मुमकिन है 10-15 दिन लगेंगे। बाप ने कहा बेटी तू जवान है, हसीनो जमील भी है, खूबसूरत भी है, मुमकिन है कि तेरी इज्जत व अजमत पर कहीं हमला हो जाए, अपनी इज्जत व अजमत की हिफाजत करना, अपनी जान की हिफाजत करना। लेकिन एक पैगाम दे रहा हूँ, उसे खुसूसियत के साथ नोट करना। यहूदी अपनी बेटी से कहता है अगर सफर करना पड़े तो सारा दिन सफर करना, अगर सफर करना पड़े तो दिन के धूप में सफर करना, दिन के उजाले में सफर करना, लेकिन अगर रात बसर करने की बारी है तो किसी यहूदी की बस्ती का इंतजार मत करना, किसी ईसाई के मोहल्ले का इंतजार मत करना। अगर कहीं मुसलमानों का कोई मोहल्ला मिल जाए तो वहां चली जाना और किसी के घर में रात बसर कर लेना। उसकी जवान बेटी हैरत में पड़ जाती है, आप ये क्या कह रहे हैं? मुसलमान हमारे अकाईद के खिलाफ है, हमारे नेचर और मिजाज के खिलाफ है, आप ये क्या कह रहे हैं? तो उस यहूदी ने कहा था बेटी जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, मुसलमान हमारे अकाईद के खिलाफ है तो क्या हुआ? लेकिन मुसलमान उस नबी का कलमा पढ़ता है जिस नबी का फरमान ये है अगर अपनी जान जाए तो चली जाए, लेकिन किसी की बेटी की इज्जत का सौदा ना होने पाए, किसी की बेटी की इज्जत और अजमत पामाल ना होने पाए। ये पैगाम अल्लाह के रसूल ने नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये पैगाम अल्लाह के रसूल ने हमें अता फरमाया। और आज हम समझते हैं कि मुस्लिम घराने में पैदा हुए, जब हम पैदा हुए तो हमारे कानों में अजान कह दी गई, इकामत कह दी गई, अकीका कर दिया गया और बड़े हुए तो निकाह कर दिया गया। सुन्नत मुस्तफ़ा के एतबार से हमारी जिंदगी गुजर रही है। नहीं नहीं, अगर जिंदगी गुजारना है तो मुस्तफ़ा की सुन्नतों को अपनाना पड़ेगा, अल्लाह के रसूल के फरमान पर अमल करना पड़ेगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चले और चल करके देखें सरकार, ए भैया चाय अभी मत पिलाना, ए चाय अभी मत पिलाना, सलातो सलाम के बाद सबको चाय पिलाना, बस 20 मिनट में तकरीर खत्म करूंगा।
بیٹھ جائیے, تھوڑی دیر بات ہو جانے دیں. سارا دن چائے پیتے ہو یار, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بیٹھ کر کے چائے نہیں, بغیر چائے کے نہیں بیٹھ سکتے. لے کر کے جائیے آپ, ہٹیے محفل کو خراب مت کیجیے. پڑھیے جی لگا کر درود پاک. صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی صلاۃ و سلام ہوگا, صلاۃ و سلام کے بعد سب لوگ بیٹھیے گا, شیرینی لے کر کے جائیے گا, شانو بھائی کی چائے پی کر کے جائیے گا, اور قرآن کے ساتھ اپنے گھروں کے لیے رواں ہوئیے گا. لیکن جتنی دیر مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھے ہیں ادب کے ساتھ بیٹھے ہیں. آج ہم لوگ بھی چائے پیتے ہیں, آپ کو بھی چائے پینا جائز ہے, ہمیں بھی جائز ہے, لیکن جی یہ چاہتا ہے کہ جب تھوڑی دیر قیمتی باتیں ہوں تو اسے سن لیا جائے. ورنہ محفل مصطفیٰ کا ادب تو یہ ہے, حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم لوگ محفل مصطفیٰ میں بیٹھتے تھے تو ایسے سروں کو کر لیتے تھے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں, کہ اگر ذرہ برابر ہلایا تو پرندے اڑ جائیں گے. اس وجہ سے محفل مصطفیٰ میں سر ہلانا بھی گوارا نہیں تھا, یہ ہمارے اسلاف کا کردار تھا. آج ہمارا اور آپ کا شیوا کیا ہے؟ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے. سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا, ایک یہودی کا جوان بیٹا ہے, گھر سے باہر نکلتا ہے, اور باہر نکل کے ابھی گلی کوچوں کو تجاوز کیا, چند قدم پر گیا تھا, صحرا پر چوراہے پر پہنچا, ایک پتھر پڑا تھا, پاؤں کی ٹھوکر لگی, زمین پر گر گیا. جیسے زمین پر گرا منہ سے خون آ گیا, منہ سے بلڈ آ گیا. لوگوں نے آنن فانن میں دوڑ کر کے اٹھایا, بٹھایا, لے جا کر کے ڈاکٹروں کے حوالے کیا. ڈاکٹروں نے رگے نبض پر ہاتھ رکھی, رکھنے کے بعد لوگوں سے کہا یہ تو فوت ہو گیا ہے, یہ تو مر گیا ہے, اس کا تو انتقال ہو گیا ہے. اس کے گھر خبر کی جاتی ہے, اس کے ماں باپ آتے ہیں. آ کر کے اس یہودی باپ نے پوچھا تھا میرے بیٹے کا انتقال کیسے ہوا, میرے بیٹے کی روح کیسے پرواز کر گئی. لوگوں نے بتایا کسی نے مارا نہیں ہے, کوئی حادثہ نہیں ہوا ہے, بلکہ بچہ چلا آ رہا تھا اور راستے میں پتھر پڑا تھا, اور صرف اس کے پاؤں کی ٹھوکر لگی, یہ زمین پر گرا, منہ سے خون آ گیا اور اس کی روح پرواز کر گئی. یہودی سر پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ گیا. اس کی زبان پر ایک جملہ آیا تھا, کاش کی اس راستے سے صبح سے لے کر اب تک کوئی مسلمان گزر گیا ہوتا, صبح سے لے کر اب تک شاید اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا. لوگوں نے کہا یہودی تو بتا آخر ایسا کیوں کہتا ہے کہ کوئی مسلمان نہیں گزرا. یہودی کہتا ہے مسلمانوں کے نبی کا فرمان ہے اگر تم راستے سے چلو, راستے میں اگر کانٹا پڑا ہو تو اسے ہٹا دو, اور راستے میں اگر پتھر پڑے ہو تو اسے ہٹا دو, اور راستے میں اگر روڑے پڑے ہو تو اسے ہٹا دو. اگر کوئی مسلمان گزرا ہوگا تو مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرتا, وہ سنت مصطفیٰ پر عمل کرتا, اور ہمارے بیٹے کی جان جانے سے بچ جاتی, میرے بیٹے کی روح. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, جشن میلاد النبی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. وہ ہر عالم کے رحمت تھے, کسی عالم میں رہ جاتے, یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کتنا اچھا سبق عطا فرمایا ہے. مصطفیٰ ہمیں کتنا اچھا درس دیتے ہیں. سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو, ربیع النور کا پیغام سنو, میلاد مصطفیٰ کا پیغام سنو. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اگر تم گھر میں گوشت لے کر کے آتے ہو نا تو اپنے گھر میں تاکید کر دیا کرو, اپنے گھر میں تاکید کر دیا کرو کہ اس میں پانی ذرا زیادہ ڈال دیں. اگر تمہارے گھر میں کوئی, تمہارے گھر کے بغل میں کوئی یتیم رہتا ہے, اگر پڑوس میں کوئی غریب رہتا ہے تو اپنے گھر میں تاکید کرو اس میں شوربہ زیادہ کر دو, اور جب کھانا بن کر کے تیار ہو جائے تو تھوڑا سا اس یتیم کے یہاں بھی بھجوا دیا کرو, تھوڑا سا اس غریب کے یہاں بھی بھجوا دیا کرو. یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ پڑوسی بھوکا ہے تو بھوکا رہے, رشتہ دار بھوکا ہے تو بھوکا رہے, گھر کے افراد بھوکے ہیں تو بھوکے رہے. ہم کیسے نبی کے ماننے والے ہیں, ہم مصطفیٰ کی سنتوں پر کیسے عمل کرنے والے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تم بازار جاؤ اور وہاں سے پھل لے کر کے آؤ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اگر پڑوس میں کوئی یتیم یا غریب رہتا ہے تو یا تو تھوڑا سا پھل ان کے یہاں بھی پہنچا دو, اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اپنے بچوں کو تاکید کرو گھر کے اندر کھائیں, گھر کے باہر کھانا جائز نہیں.
اس لیے کہ اگر کسی غریب کے بچے نے دیکھ لیا، یتیم نے دیکھ لیا اور بچے نے اپنے ماں سے فرمائش کر دیا تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جائے گا، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اپنے بچوں کو تاکید کرو وہ پھل گھر کے اندر کھائیں اور جب کھا لیں تو ان کے چھلکوں کو بھی باہر کھلے میں مت پھینکو، بلکہ پوشیدہ طور پر کہیں ایسی جگہ ڈال دو جہاں کسی یتیم کی نظر نہ پڑنے پائے، جہاں کسی بیوہ کی نظر نہ پڑنے پائے، جہاں کسی غریب کی نظر نہ پڑنے پائے۔ یہ ربیع النور کا پیغام ہے، یہ 12 ربیع الاول کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، آ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا ایک لوتا بیٹا بڑی منتوں سے میں نے مانا تھا، بڑی دعاؤں کے بعد پیدا ہوا، یا رسول اللہ صبح سے گم ہو گیا، میں اسے تلاش کر رہا ہوں مل نہیں رہا، آقا دعا فرما دے کہ میرا بیٹا مل جائے۔ اللہ کے رسول ابھی کوئی جواب دیتے اتنے میں ایک دوسرے صحابی آئے، سوال کو سنا، نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ ان کا بیٹا فلاں صحرا میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اللہ کے رسول مسکراتے ہیں، نبی ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابی جاؤ تمہارا بیٹا فلاں میدان میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، جا کر کے اپنے بیٹے کو لے لو۔ کتابوں میں آتا ہے صحابی رسول دوڑتے ہوئے واپس چلے، اللہ کے رسول نے جب دیکھا تو نبی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابی ٹھہر جاؤ۔ صحابی رسول گئے، نبی ارشاد فرماتے واپس آؤ، واپس آؤ۔ صحابی رسول نبی کی بارگاہ میں تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں جب وہاں میدان میں جانا نا تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر کے مت پکارنا، اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر کے مت پکارنا بلکہ اس کا نام لے کر کے پکارنا۔ صحابی رسول نبی کی بارگاہ میں دست بستہ کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اس سوال کا جواب چاہتا ہوں، اولاد میری ہے، بیٹا میرا ہے، اگر وہ میرا بیٹا ہے تو میں اسے بیٹا کہہ کر کے کیوں نہ پکاروں؟ آقا اس کی وضاحت فرما دیں۔ اللہ کے رسول کی چشم نبوت کو دیکھیں، نبی ارشاد فرماتے ہیں ممکن ہے اس میدان میں یتیم بچے بھی کھیل رہے ہوں، ممکن ہے اس میدان میں غریب بچے بھی کھیل رہے ہوں، اگر کوئی یتیم بچہ ہوگا تم فرد محبت سے اپنے بیٹے کو دور سے بیٹا کہہ کر کے پکارو گے تو اس یتیم کا دل ٹوٹ جائے گا، کاش کہ آج میرا باپ زندہ ہوگا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کر کے پکارتا۔ یعنی میرے پروردگار کو پسند نہیں ہے کہ کسی یتیم کا دل۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن دونوں نواسے حسنین کریمین کو اپنے کندھوں پر بٹھائے لے کر کے چلے دو گانا ادا کرنے۔ اللہ کے رسول جا رہے ہیں، آج ہم بھی نکلتے ہیں دائیں بائیں نظر نہیں کرتے، بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اہل و عیال کو لے کر کے دو گانے کے لیے عیدگاہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اگر نظر ڈالتے ہیں تو اپنے جوتے پر نظر ڈالتے ہیں، اگر نظر ڈالتے ہیں تو اپنے کپڑے پر نظر ڈالتے ہیں، اگر نظر ڈالتے ہیں تو اپنے بچوں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن قربان جاؤ مصطفیٰ پر۔ اللہ کے رسول حسنین کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے ہیں، عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، دائیں طرف دیکھا تو ایک بچہ بیٹھا ہوا رو رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے رخ موڑ دیا، اپنے آپ کو مسجد کی طرف سے پھیرا اور اس بچے کے قریب پہنچے، جا کر کے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے شہزادے یہ بتا رو کیوں رہا ہے؟ بچہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ روؤں کیوں نہ، آج عید کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے، مسرت و شادمانی کا دن ہے، لوگ اپنے بچوں کو نیا لباس دلا رہے ہیں، لوگ اپنے بچوں کے لیے اچھا سامان دلا رہے ہیں، اپنے بچوں کو سجا سنوار کر کے عیدگاہ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ افسوس یہ ہے میرے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو گیا، میرا کوئی وارث نہیں رہا، میں یتیم ہو گیا، میرا کوئی مددگار اور غمخوار نہ رہا۔ یا رسول اللہ اس وجہ سے رو رہا ہوں، کاش کہ آج میری ماں ہوتی تو مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دیتی، میرے لیے اچھا لباس ہوتا، میرا باپ میرے لباس کا انتظام کرتا، میری ماں میرے بالوں میں کنگھی کرتی، آنکھوں میں سرما لگاتی اور پھر میرا باپ اپنے کندھوں پر بٹھا کر مجھے دو گانے کے لیے عیدگاہ کی طرف لے جاتا۔ لیکن یا رسول اللہ افسوس کہ ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ اللہ کے رسول نے جب اتنا سنا نبی ارشاد فرماتے ہیں حسنین میرے کندھوں سے اتر جاؤ، حسن کو نیچے اتارا، حسین کو نیچے اتارا، اس یتیم کو اٹھایا سینے سے لگا لیا۔ اللہ کے رسول کی آنکھوں میں اشک آ جاتے ہیں، نبی ارشاد فرماتے ہیں شہزادے یہ بتاؤ کیا تمہیں اس بات پر خوشی نہ ہوگی کہ تمہاری ماں خاتون جنت بن جائے، تمہاری ماں تمہارے بابا مولا علی
बन जाए, तुम्हारे भाई हसनैन करीमैन बन जाए, तुम्हारी बहन ज़ैनब बन जाए और तुम्हारा नाना इमामुल अंबिया बन जाए, तुम्हारे कायनात बन जाए, तुम्हें इस बात पर खुशी ना होगी। बच्चा मचल जाता है, अल्लाह के रसूल उठाकर घर ले जाते हैं। खातूने जन्नत से कहा फातिमा इसे गुस्ल दो, हसनैन की तरह इसे तैयार करो। खातूने जन्नत ने उसे तैयार किया, अच्छा लिबास पहनाया, बालों में कंघी कर दिया, आंखों में सुरमा लगा दिया और जब यतीम तैयार हो गया तो मुस्तफा ने उठाया, अपने कंधे पर बिठाया, दाहिनी उंगली हसन को दे दिया, बाईं उंगली हुसैन को दे दिया और लेकर के चल पड़े। आज जब इस बच्चे को नबी के कंधों पर देखा तो मदीने के तमाम बच्चे इसके मुकद्दर पर रश्क करते हैं और सारे बच्चों की एक सदा आती है कि कितना मुकद्दर का धनी है ये बच्चा जिसके माँ बाप मर गए हैं। काश कि आज मेरे माँ बाप का भी विशाल हो गया होगा, मैं भी यकीन हो गया होगा, मुस्तफा के ज़ानियों पर सवार होने का मौका होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने आला हज़रत, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो हर आलम के रहमत थे, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया और आकर के बैठ गया। अल्लाह के रसूल ने लोगों से पूछा ये कौन है? लोगों ने बताया मक्के का एक काफिर है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं बड़ा खूबसूरत है, बड़ा हसीनो जमील है, आखिर इसका नाम क्या है? लोगों ने बताया इसे दहिया कल्बी कहा जाता है। अल्लाह के रसूल ने सहाबा के मजमे में कहा था अगर दहिया कल्बी जहन्नम में चला गया तो इसकी खूबसूरती पर मुझे रहम आता है, इसके हुस्न जमाल पर मुझे रहम आता है। अगर ये जहन्नम में चला गया तो मुझे बड़ा दर्द होगा, अगर ये जहन्नम में चला गया तो मुझे बड़ी तकलीफ होगी। अल्लाह के रसूल ये सहाबा के मजमे में कह रहे हैं। अल्लाह के रसूल की जबान से जुमला निकला और तबारक व तआला ने कबूल फरमाया। दहिया कल्बी की कैफियत बदली, वहां से उठे नबी की बारगाह में आए, आकर के अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं आपके दीन को कबूल कर लो, आपका कलमा पढ़ लो, आपकी नबूवत और रिसालत की गवाही दे दो, लेकिन या रसूल अल्लाह मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, मैंने बहुत गुनाह किया है, मैंने बहुत खताएं की हैं, मुमकिन है कि मेरा परवरदिगार मुझे माफ ना फरमाएगा। अगर मुझे माफ फरमा दे तो मैं आपके दीन का कलमा पढ़ लो। अल्लाह के रसूल ने जिसके लिए दुआ फरमाया था इतना सुनना था, नबी गारंटी लेते हैं ऐ दहिया बता तू मेरे दीन का कलमा पढ़ ले, कितना बड़ा गुनाह है, क्या मेरे परवरदिगार की रहमत से बड़ा तेरा गुनाह है? मैं वादा करता हूँ मेरा परवरदिगार तेरे गुनाहों को माफ फरमाएगा। दहिया कल्बी नबी की बारगाह में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा या रसूल अल्लाह मुझे कलमा पढ़ा। नबी ने कलमा पढ़ा दिया। दहिया कल्बी से मुस्तफा पूछते हैं ऐ दहिया कल्बी अब बता तेरा वो गुनाह क्या है? तो दहिया कल्बी अर्ज करता या रसूल अल्लाह आप सुन ना पाएंगे, मैंने ऐसा गुनाह किया है कि लोगों के सामने बताने में शर्म आती है। या रसूल अल्लाह मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं मैं इजाजत देता हूँ बता कौन सा गुनाह किया है? दहिया कल्बी कहने लगा या रसूल अल्लाह उस जमाने की बात है जब जमाना जाहिलियत का था, लोगों के यहाँ जब बच्चियां पैदा होती तो लोग उसे हकारत से देखते थे। मैं अपने कबीले का सरदार था, मैं अपने ग्राम सभा का प्रधान बनाया गया था, मैं अपने कबीले का सरदार चुना गया। मेरी ये जिम्मेदारी थी किसी के घर में बेटी पैदा हो तो वो पलने ना पाए, किसी के घर में बेटी पैदा हो तो उसकी परवरिश ना होने पाए। लोगों ने उनके घर में जब बेटियां पैदा होती तो मैं उसके घर जाता, उनके माँ बाप से कहता निकालो अपनी बेटी को बाहर निकालो। फिर माँ बाप रोते हुए अपनी बेटी को बाहर निकालते, मैं उस बेटी को अपने हाथ में लेता और लेकर के सहरा में जाता, अपने हाथों से गढ़ा तैयार करता। या रसूल अल्लाह फिर उस जिंदा बच्ची को मैं कब्र में दफन कर देता, मिट्टी ऊपर से डाल करके वापस चला आता। या रसूल अल्लाह मैंने एक बेटी को इस तरह नहीं दफन किया, दो बेटी को नहीं दफन किया, तीन बेटी को नहीं दफन किया। या रसूल अल्लाह मैंने इसी तरीके से अपने इन जालिम हाथों से तकरीबन
70 बच्चियों को दफन किया है। या रसूल अल्लाह, मेरा इतना बड़ा गुनाह है कि शायद मेरा परवरदिगार मुझे माफ ना फरमाए। अल्लाह के रसूल सुन रहे हैं, रो रहे हैं, मुस्तफा के आंखों में अश्क आ रहे हैं। अल्लाह के रसूल सारों कतार रो रहे हैं। नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ दहिया आगे बता। अल्लाह के रसूल को रोता हुआ देखा तो उमर ने कहा, दहिया खामोश हो जा, मुस्तफा को कितना रुलाएगा। ऐ दहिया चुप हो जा, अल्लाह के रसूल को कितना रुलाएगा। दहिया कहते, या रसूल अल्लाह, मैंने 70 बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, क्या इतना बड़ा जुल्म किया तूने? दहिया कहता, या रसूल अल्लाह, इतना बड़ा नहीं, अभी इससे बड़ा भी जुल्म मैंने किया। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ऐ दहिया बता, इससे बड़ा जुल्म क्या किया? तो दहिया कल्बी कहता, या रसूल अल्लाह, शायद ये मजमा किताब ना ला सके। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, बता। दहिया बोल रहा है, मुस्तफा ने चेहरा फेर लिया, अपनी निगाहों को उसकी तरफ से फेर लिया। दहिया कहते, या रसूल अल्लाह, मैं एक मरतबा सफर पर जाने लगा, मेरी बीवी हमल से थी, मेरी बीवी के पेट में बच्चा पल रहा था। जब मैं सफर पर जाने लगा तो अपनी बीवी को मैंने वसीयत किया, ऐ मेरी रफीका हयात सुन, मैं गांव का चौधरी हूँ, मैं गांव का सरदार हूँ, अगर कोई बच्ची पैदा होती है तो मैं उसे ले जाकर के दफन करता हूँ, और तू हमल से है, अगर बेटा पैदा हो जाए तो उसकी परवरिश करना, उसे पाल लेना, लेकिन अगर बेटी पैदा हो जाए तो उसे सहरा में ले जाकर के दफन कर देना, मेरी इज्जत को नीलाम मत करना। दहिया कहकर मैंने अपनी बीवी को वसीयत किया और सफर पर चला गया। तकरीबन 3 या 4 साल का अरसा गुजर गया, मैं वापस ना आ सका। बड़े दिनों के बाद जब मैं एक दिन अपने वतन को वापस तलब करके आया, अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो मेरे घर का दरवाजा अंदर से बंद था। मैं दरवाजे पर गया और जाकर के मैंने कुंडी को खटखटाई, दरवाजे पर मैंने दस्तक दिया। अचानक दरवाजा खुला, मैंने देखा सामने 4 साल की बच्ची खड़ी है। मैंने उस बच्ची को देखा तो मैंने पूछा, तुम कौन हो? तो उस बच्ची ने जवाब दिया था, मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। इतना सुनना था, मुझे गुस्सा आया। मैं घर के अंदर गया, अपनी बीवी से पूछने लगा, ऐ मेरी बीवी, ये बता, ये बच्ची कौन है? तो मेरी बीवी ने मुझसे फर्ते मोहब्बत से कहा, पड़ोस में एक शख्स की बेटी थी, उसने दफन नहीं किया, मैंने उसे ले लिया, परवरिश किया, और वो कभी कभार मेरे घर आ जाती है, उसी पड़ोसी की बेटी है, मेरी अपनी बेटी नहीं है। दहिया कल्बी खामोश हो जाता है, लेकिन जब दूसरे की बेटी हो वो दूसरे के घर जाए। दहिया कल्बी के घर में दिन में भी रहती है, रात में भी रहती है। दहिया कल्बी खाने के लिए बैठते हैं तो बच्ची भी बैठ जाती है। दहिया कल्बी समझते हैं पड़ोसी की बच्ची है, उसे खाना खिलाने लगे, उसे अपने हाथों से पानी पिलाने लगे। बच्चियों से यूं ही मोहब्बत पैदा होती है। दहिया कल्बी के साथ कुछ दिनों तक ये मामला चलता रहा। जब महीनों का अरसा गुजर गया तो बच्ची अपने बाप से मोहब्बत करती है, दहिया कल्बी उस बेटी से मोहब्बत करने लगे। जब माँ ने देखा कि बाप को अपनी बेटी से बड़ा प्यार पैदा हो गया तो एक दिन माँ ने अपने शौहर से कहा, सुनो, ये पड़ोसी की बेटी नहीं है, जब आप सफर पर गए थे मैं हमल से थी, बेटा पैदा नहीं हुआ, बेटी पैदा हुई, मुझे इस पर मोहब्बत आई, इस पर रहम आया और मैंने इसे दफन नहीं किया, मैंने इसकी परवरिश करके पाला है। ऐ दहिया कल्बी, ये किसी पड़ोसी की बेटी नहीं है, बल्कि ये हमारी अपनी बेटी है। दहिया कल्बी ने इतना सुना तो कल और रंग से कलेजा फटने लगा। एक तरफ सरदारी का खौफ है, एक तरफ बेटी को दफन करने की ललक है और दूसरी तरफ बेटी की मोहब्बत है। अब इस दरमियान माबैन जंग होने लगी, एक तरफ मोहब्बत है, एक तरफ नफरत है। दहिया कल्बी सोच में पड़ गया कि क्या इस बच्ची को पाल दिया जाए? अगर पाला जाता है तो कबीले को जवाब क्या दिया जाएगा? अगर पाला जाता है तो लोगों को मुंह कैसे दिखाया जाएगा? लोग सवाल करेंगे, दहिया, दूसरों को बेटियों को तूने दफन कर दिया और अपनी बेटी की परवरिश कर लिया। दहिया कल्बी सोच में पड़ जाते हैं। अब बेटी है कि अपने बाप से चिंती रहती है, अगर बाप बाहर निकलता है तो पैरों से लिपट जाती है,
बाप बिस्तर पर लेटता है तो सीने से चिमट जाती है, बाप खाने के लिए बैठता है तो बच्ची पानी लेकर के आती है, बाप लेटने के लिए जाता है तो बच्ची बिस्तर बिछाती है। बाप को इतना प्यार हो गया कि अपनी बेटी से एक लम्हा जुदा होना भी गवारा नहीं है, लेकिन तैया कल्बी मजबूर है अपने दौर के रस्म से। तैया कल्बी ने क्या किया, एक दिन फैसला किया अगर कुछ भी होगा है तो हो जाए, लेकिन कबीले के सामने शर्मसार नहीं होना है, इस बच्ची को दफन कर देना है। 4 साल की बेटी है तैया कल्बी की बेटी अपनी माँ के आंचल के नीचे सो रही है, रात का सन्नाटा गुजर रहा है, सुबह की सफेदी नमूदार हो चुकी है, सुबह का उजाला फैल चुका है। तैया कल्बी ने माँ की गोद से अपनी 4 साल की बेटी को लिया, अपने सीने से चिमटाया, बच्ची सो रही है, माँ उठ करके बैठ जाती है। ऐ तैया कल्बी क्या बात है, बेटी को कहाँ लेकर के जा रहे हो? तैया ने कहा खबरदार सवाल मत करना, मैं कहाँ लेकर के जा रहा हूँ ये पूछने की कोशिश मत करना। बीवी समझ जाती है, अपने शौहर के कदमों पर गिर जाती है, लेकिन शौहर है कि रहम नहीं आता, अपनी बच्ची को लिया लेकर के चल पड़ा। एक हाथ में फावड़ा है, गोद में अपनी 4 साल की बेटी है, लेकर के चला जा रहा है। बच्ची की आंख खुल जाती है, बेदार हो जाती है। बच्ची ने कहा बाबा आप मुझे कहाँ लेकर के चल रहे हैं? बाप खामोश है, बच्ची बार बार पूछती है बाबा आप मुझे कहाँ लेकर के चल रहे हैं? बाप जवाब नहीं देता। बच्ची कहती है बाबा क्या मुझसे कोई खता हो गई है जो आप मुझसे नाराज हो गए हैं? बाबा जान अगर कोई खता हो गई है तो मुझे माफ कर दे, मैंने आपसे वादा कर लिया है कि अब मैं आपसे खाने के लिए जिद ना करूंगी, आपसे लिए कपड़ों के लिए जिद ना करूंगी, आपसे खिलाने के लिए जिद ना करूंगी, लेकिन मेरे बाबा एक मर्तबा बता तो दो आप मुझसे नाराज क्यों हैं? वो सारी बात तैया कल्बी कहता या रसूल अल्लाह मेरी मासूमा बेटी मुझसे ये सवालात कर रही थी, मेरा कलेजा तो फटा जा रहा था, लेकिन बोलने की सकत रही थी, बोलने की ताकत रही थी, मैं उसके सवालों का जवाब नहीं दे रहा था। इतने में धूप निकल आई, चलते चलते मैं पसीने से शराबोर हो गया। एक मकाम पर पहुंचा और वहां पर मैंने अपनी बेटी को जमीन पर बिठा दिया, फावड़ा उठाया, जमीन पर गड्ढा खोदने लगा। मैं जब पसीने से थक शराबोर हो गया, थक करके जमीन पर बैठ गया तो मेरी बेटी आती है, या रसूल अल्लाह मेरी बच्ची ने मुझसे कहा था बाबा ये गड्ढा क्यों तैयार कर रहे हैं? आप थक गए हैं, आप पसीने में शराबोर हो गए हैं, आओ आपकी मदद करती हो, लाओ ये गड्ढा तैयार करवाती हो। या रसूल अल्लाह मेरे निगाहों के सामने मेरी बच्ची अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपनी कब्र खुद तैयार कर रही थी, गले को बना रही थी, मेरे आंखों में अश्क तो आ रहे थे, लेकिन बेटी को दफन करने की जिद थी। मैंने गड्ढा को तैयार किया, बेटी बाहर आकर के खड़ी है, मेरी बेटी पूछती है बाबा जान आप थक गए हैं आराम कर ले, आखिर ये गड्ढा किस लिए तैयार कर रहे हैं? या रसूल अल्लाह मेरी बेटी पूछती रही, मैंने अपनी बेटी के बाजुओं को पकड़ा और उस गड्ढे में पटक दिया, मेरी बच्ची कब्र में गिरती है, चीख पड़ी बाबा ये क्या कर रहे हैं? मैंने मिट्टी डालना शुरू कर दिया, मेरी बच्ची हाथों को जोड़ लेती है, बाबा जान मुझ पर रहम करे, मैं खाने के लिए जिद ना करूंगी, मैं पानी के लिए जिद ना करूंगी, मैं खिलौनों के लिए जिद ना करूंगी, लेकिन अल्लाह के वास्ते मुझ पर रहम करे। या रसूल अल्लाह मेरी बेटी चीखती रही, ये जालिम हाथ उस पर मिट्टी डालते रहे, जब गर्दन तक मैंने मिट्टी डाल दिया तब उस बच्ची ने अपने हाथों को उठाया और सिर्फ इतना कहा था या अल्लाह भेज दे किसी ऐसे रहबर को जो इन मासूमों पर जुल्म होने से बचा ले, इन बच्चियों को जिंदा दफन होने से बचा ले। या रसूल अल्लाह शायद उस बच्ची की आवाज बाबर इजाजत से टकराई और अपने दुआ को कबूल फरमाया और फिर 12 रबीउल अव्वल को या रसूल अल्लाह आपकी शक्ल में यतीमों का मामा बना करके भेज दिया, बेसहारों का सहारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, जैसे मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह मेरी बेटी रोती रही और अपनी बारगाह में दुआ करती रही। आज जब आपने बेटी की फजीलत को बयान किया तो तैया को रोना
काश मुझे तब भेजा होता जब ये बच्चियां दफन हो रही थी, जब ये बेटियां दफन हो रही थी। हमें यही 12 रबीउल नूर है कि मुस्तफा की आमद होती है तो बेटियां जिंदा दफन होने से बच जाती हैं, बेटियों का मुकद्दर बुलंद हो जाता है। आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। दोनों आलम का वो सुल्तान लिए बैठी है, यानी वो मसर रहमान लिए बैठी है। बीबी मरियम को मिले साहिब इंजील, मगर आमिना साहिब कुरान लिए बैठी है। आप